ರಾಮ 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 जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम पार्वती पदये हर हर महादेव कुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी की जय सद्गुरु ज्ञानानंद भगवान की जय आंजनेय स्वामी की जय समस्त साधु मंडल की जय भारत माता की जय ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಮೆಲ್ಕಿತ್ತು ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಮಲಕಿದ್ದು ಮೈ ಮುರಿದು ಏಳುತ್ತಲೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಸುಳಿದಾಡುವುದೇ ಮನ ಒಳಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಸುಳಿದಾಡುದ ಮನ ಒಳಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಸ್ನಾನ ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡುತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಸ್ನಾನ ಪಾನ ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡುತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಸ್ನಾನ ಪಾನ ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡುದ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಸ್ನಾನ ಪಾನ ಜಪ ತಪಗಳು ಮಾಡುದ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಸಾಲ್ಯಾನ ಷಡ್ರಸ ತಿಂದು ತೃಪ್ತವನಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಸಾಲ್ಯಾನ ಷಡ್ರಸ ತಿಂದು ತೃಪ್ತವನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕಂದನ ಬಿಗಿ ಬಿಗಿದು ಅಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಕಂದನ ಬಿಗಿ ಬಿಗಿದು ಒಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಮಂದ ಕಾಮಿನಿಯೋಳು ಸರಸಲಾಡುದಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಮಂದಗಾಮಿನಿಯೋಡು ಸರಸಲಾಡುದಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಧರಿತು ಬಿಸಾಡುವ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ದುರಿತ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಧರಿತು ಬಿಸಾಡುವ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ನರ ಜನ್ಮ
ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟವೂ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟವೂ ಪರಿಹಾರ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ 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 ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಮಧುರ ಮಧುರ ಭಗವನ್ನಾಮಕಿ ಜೈ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಮಂದಸ್ಮಿತಮುಖಾಂಬೋಜಂ ಮಹನೀಯಗುಣಾರ್ಣವಂ ಮಧುರಾಭಾಷಿಣಂ ಶಾಂತಂ ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರಂ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಜಲಧಿಂ ಪರಮಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಸ್ಮಿ ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಯೇ. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. समस्त साधु मंडल की जय. भारत माता की जय. पतित पावन दिव्य मधुर मधुर भगवन नाम की जय. भगवन नामा எவ்வளவு சுலபமோ எவ்வளவு மகத்துவமோ அவ்வளவு துர்லபம்னு மகான்கள் சொல்கிறார். காரணம் என்னன்னா, எந்த வாயில் வம்பு பேச்சு வருதோ அந்த வாக்கில் நாம வராதுன்னு ஞானேஸ்வர் மகாராஜ் சொல்கிறார். அந்த குப்பை நீங்கினா தான் நாம வர முடியும், வேறு வழி இல்லை. ஏன் எல்லாராலையும் சொல்ல முடியல? ஸோ சிம்பிள். அங்கே நிறைய கார்பேஜ் இருக்குது, க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இப்போ அந்த நாம சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு எஸ்கேப்பிசம் இருக்கும் இல்லையோ, அதுக்கு பதில் இது. புரந்தரதாசர் எத்தனை பேரை டேக்கிள் பண்ணியிருப்பார் அவர் காலத்தில். அதனால் மனுஷ ஜென்மா எடுத்துட்டேன், பேசவும் நாக்கு இருக்க, கிருஷ்ணான்னு சொல்லப்படாதா? போதியந்த சுவாமியோட திக்விஜய யாத்திரையில் நீடாமங்கலம் பெரம்பூர் கிராமத்துக்கு வந்திருக்கார். அப்போது ஒருத்தர் வந்து பிட்சை பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறார். ஐயாவாள் கூடவே இருப்பார், ஸ்ரீதர் ஐயாவாள். அவர் சொல்கிறார், பெரியவா எல்லாத்தையும் பிட்சைக்கு வரமாட்டா, யார் ராமநாம சூத்திரம் எடுத்துண்டு ஒரு நாளைக்கு 1,08,000 ராமநாமா சொல்கிறேன்னு பிரதிஜை பண்ணியிருக்காளோ அவள் வீட்டில் மட்டும்தான் சாப்பிடுவார். ஒரு விதத்தில் நாம பிரச்சாரம், இன்னொரு விதத்தில் எல்லார் வீட்லேயும் சாப்பிட போக வேண்டாம். ஒரு ஃபில்டர், 2 கணக்கு இதில். அவள் அன்பை கொட்டுறேன்னு வயிற்றுக்கு ஆகா இதெல்லாம் போட்டுவிடுவாள். அவள் போடுறாளே நம்ம சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம், நம்ம சாப்பிட்றமே நம்ம போட்டுகிட்டே இருப்பாள். எங்கே போய் முடிகிறது? இப்படி ஒரு ஃபில்டர் ப்ராசஸ். அதே நேரம் நாம சொல்கிற வாளுக்கு தான் மரியாதை கொடுக்கணும். அதுக்காக அவர் சொன்னார், எனக்கு வந்து நீங்கள் எத்தனை நாள் இந்த ஊரில் இருக்க போகிறேன்னு தெரியாது, சன்னியாசிகள் நம்ப முடியாது, திடீர்னு தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பிடுவா. பெரியவா யாத்திரை எல்லாம் பார்த்தேன்னா ஒன்றும் ஷெட்யூல்லாம் கிடையாது. ராத்திரி 12 மணிக்கு ஒரு ஊருக்கு போய் சேர்ந்துருப்பா. பிடிக்காத்தால் 2:30 மணிக்கு ஏதோ அரை தூக்கத்தில் அவள் பக்தாள் ஏகாம்பர மாமா ஸ்ரீகண்ட மாமா மாதிரி யாராவது இப்படி முழிச்சு பார்த்தா தண்டத்தை தூக்கின்னு வெளியில் நின்றுருப்பார். வந்தால் வாங்க, வராட்டா போங்கன்னு அவர் பாட்டு இருட்டில் நடந்து போயிடுவார். மழை இடி மின்னல் ஒன்றும் கிடையாது. அவேராக இருக்கணும், வேறு வழியே இல்லை. ஏன்னா நாங்கள் வந்து சன்னியாசிகளை சொல்ல முடியாது. அதனால் நீங்கள் நாளைக்கு பிட்சை பண்ணுறதுக்கு வாங்குவோம் நம்ம நாத்துக்கு, நான் சூத்திரம் எடுத்துட்டு 1,08,000 ஜபிக்கிறேன், அதை நான் கீப்பப் பண்ணுறேன், பிரதிஜை பண்ணிக்கிறேன். சரின்னு ஒத்துண்டா. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வீட்டில் போய் சொல்லிட்டார், எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிட்டா.
ஒரு பெரியவா பிக்ஷைக்கு வரப்போகிறா அப்படின்னா அவள் சுச்சுருச்சி பார்க்காம சாப்பிடுவான்னு தெரிஞ்சால் கூட பரமேஸ்வரனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாரி வெறும் சாத்து அப்படி காட்ட முடியாது. விதவிதமாக பண்ணுவா. தபோவனமே தாத்தா சுவாமிக்கு பிக்ஷைக்கு கொடுக்குறவாளும் சொல்லியிருக்கா, பார்த்தவாளும் சொல்லியிருக்கா. விதவிதமாக வரும். அத்தனையும் அவருடைய திருவோட்டில் போட்டு ஒரு கலக்கிட்டு 3 கவளம் அப்படி எடுத்துட்டு போயிடுவார். சிவன் சார் 3 விரல் ஒரு நாளைக்கு பிக்ஷை, அவ்வளோதான். சொட்டு தண்ணி குடித்ததே கிடையாது. அது அதிமானுஷ்யமானவாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் ஒரு சில வழிகள், அவ்வளோதான். நம்மளால் அவருடைய ஒரு ஞான வைராக்கியத்தையோ அவருடைய நிஷ்டையோ நம்ம அளக்க முடியுமான்னு முடியாது. நமக்கு இதெல்லாம் தான் ஒரு ஆச்சரியமாக தெரியும். ருச்சி பார்க்காம தான் சாப்பிடுவா அவள்லாம். ஆனால் இவன் அப்படி பண்ணப்படாது. ஆனால் விதவிதமாக பண்ணுறான். காத்தாலேருந்து மடியாக பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஒன்றும் யாரும் ஆற்றுல இருக்கிற ஆகாரம் எடுத்துக்கலை. எல்லாம் பெரியவா வர ஆற்றுல பிக்ஷை பண்ணி வைக்கணும் எல்லாம் இவாளுக்கு சரி. ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான் வாட்டில், ஒரு 6-7 வயசு பையன் இருக்கான். அவன் பிறவி ஊமை, காதும் கேட்காது, பசி மட்டும் இருக்குமே. ஆனால் அது காத்தாலேருந்து மம்முன்னு ஜாடை காட்டுறது. இன்றைக்கி இருடா, நீ ஒரு நாள் பொறுத்துக்கோ, இன்றைக்கி ஜாடை காட்டுற உமாச்சி தத்தா வரப்போகிறான், அவள் பிக்ஷை பண்ணி வச்சுட்டு உனக்கு தரேன், அப்பூச்சி எல்லாம் தரேன். நான் அப்பூச்சி பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியறது, மூக்கு வேலை செய்கிறதோ இல்லையா, என்னது கண்ணால் பார்க்குறான். எனக்கு ஒன்று கொடுங்கிறான். இப்போ கொடுக்க முடியாது, அப்புறமா தரேங்கிறான். பசி ஒரு பக்கம், நம்ம ஆத்திரையே பட்சணம் பண்ணி நம்ம கொடுக்க மாட்டேங்கிறாலே ஒரு தாபம் ஒரு பக்கம். குழந்தை தானே அழறது. பெரியவா வந்துட்டார் போதேந்திர சுவாமிகள். இவர் சுவாகத்தம் கொடுத்து கூப்பிட்டார் அவரை. ஐயா அவளும் கூட வர பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணி உள்ளே உட்காந்து வச்சுட்டோம். அவெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணா. குழந்தை கண்ணு கலங்கி இருக்கு. என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கானே, நான் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னுட்டான். எல்லாம் பரிமாறுறா. தீர்த்தம் வாங்கிக்க போகிறத அவன் அழகா அப்பல இருக்கானே, என்ன அவன் உடம்புமே சரி, அவனுக்கு என்னப்பா அப்படின்னு கேட்குறார். இப்படி பார்க்கறது, ஏன் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். அவன் கண் கலங்கிறது. சாமி அவனுக்கு பிறவி ஊமை, காதும் கேட்காது. அவனுக்கு உபநயனம் பண்ணி வைக்கவோ வேத அத்தியனம் பண்ணிக்கவோ எங்களுக்கு பிராப்தம் இல்லை. ஏதோ நாங்கள் பண்ண பாபம் குழந்தை இப்படி பிறந்துடுத்து அப்படின்னு அழறா. இவர் கண்ணில் தண்ணி வருது. சன்னியாசி அழக்கூடாது, அதனால் டக்குன்னு வஸ்திரத்தால் தொடச்சுண்டார். அம்மா பதறி போயிட்டான். எங்காத்துக்கு பிக்ஷைக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அழலாமா, நாங்கள் பண்ணின பாபம் நாங்கள் அழறோம், நீங்கள் எதுக்கு அழறேள்? அவர் சொல்கிறார், உங்கள் குழந்தை பேசுகிறேன், நீங்கள் அழறேள். நாமா சொன்னால் உத்தாரணம் ஆகிடுவான், நான் ஊராக போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறேன், இந்த குழந்தையால் ராமான்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நினச்சி அவர் கண்ணில் தண்ணி வந்துடுது. ஒரு குழந்தைக்கு நாமா சொல்ல முடியலையே அப்படின்னு நினச்சி கண்ணில் தண்ணி வந்துடுது. அப்புறம் அவன் நமஸ்காரம் பண்ணி மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னான். இப்போ ஏந்து போகிறதுக்கு தான் அவர் தோன்றது, சாப்பிட பிடிக்கல. ஆனால் வருத்தப்படுவாள். அதுக்காக அப்படி கலந்துட்டு ஒரு கவலை அப்படி எடுத்துட்டார். போகிறோம் அப்படின்னு தீர்த்தம் வாங்கிட்டார். அவளுக்கு மனசு ரொம்ப வருத்தம். இது ஒன்றுமே புரியலை. இந்த அப்பா அம்மா ஏன் அழறா, அந்த தாத்தா ஏன் அழறா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்குது. அதே நேரம் சீக்கிரம் அவர் கிளம்பினார், நமக்கு அப்புச்சி கிடைக்குமேன்னு இருக்குது. அவர் கிளம்பிட்டார். வாசல் வரல வந்துட்டார். சரியா பெரியவா பிக்ஷை பண்ணலையா, என்ன போரும் சன்னியாசிலாம் ருச்சியாக சாப்பிடணுங்கிறது இல்லை, உங்களோட அன்புக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு வாசலுக்கு போயிட்டேன். அவர் போயிட்டு அவரை வழி அனுப்பிச்சுட்டு தான் வருவாய்ப்பா 2 பேரும். இப்போ அம்மா வச்சிருக்கிறதுலேருந்து எடுத்தோம்னா அம்மா கோச்சிக்கிறதுக்கு வழி இருக்கு. இந்த இலையை தூக்கி தான் போட போகிறா, இதுலேருந்து எடுத்தால் அம்மாவுக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு அதுலேருந்து ஒரு பட்சணத்தை எடுத்து அப்படி வாயில் போட்டுட்டான். அந்த ருச்சி தாங்க முடியாமல் ராமா அப்படின்னு நான் குழந்தை அந்த குரலை கேட்டு அப்பா அம்மா ஓடி வரா. சுவாமிகள் உள்ளே வந்தார். ராம் 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 ராம்ங்கிறது. அதனால் ஒரு உச்சிட்ட பிரசாதத்தினால மூக்கனை பேச வச்சவர்னே அவருக்கு ஒரு மகிமை உண்டு போதேந்திர சுவாமிகளுக்கு. அப்படி வாழ்க்கையில் எந்த கட்டத்திலையும் யாரும் நாமா சொல்லணும்னு சொல்லிக்கிறது. நீ மனுஷனாக பிறந்துட்டிய, நரஜன்ம பந்தாக, நாளைக்கே இருவாங்க, நாக்கு இருக்க. மற்ற இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேலை, நாக்குக்கு மட்டும் 2 வேலை, சாப்பிட்றது நாமா சொல்கிறது 2 வேலை இருக்குது இல்லையா. கிருஷ்ணான்னு சொல்லப்படாதா அப்படின்னு புரந்ததாசர் கேட்குறார்.
மகான்கள் வந்து நாம சொல்லு என்ன நாசமாக போவேன் அப்படி சொல்லவே மாட்டான். சொல்லப்படாதா உங்களுக்கு தானே நல்லது அப்படிம்பா. துக்காராம் மகாராஜ் வந்து லாகோனியா பாயாங்கிற लागोनिया पाया विनवी तो तुम्हाला करे टाळे बोला मुकी नाम विठ्ठलाचे लागोनिया पाया विनवी तो तुम्हाला विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळा विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळा विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळा हरी विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळा. உங்க காலில் விழுந்து கேட்குறேன் விட்டல்னு சொல்லுங்களேன். ஒருவேளை புண்ணியம் நிறைய பண்ணியிருந்து நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போனால் கூட ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே பஜனை கிடையாது. ஹாசுக்க சோழா சொர்க்கீனாயி. யாரோ ரொம்ப ஊர்வசியெல்லாம் டான்ஸ் ஆடுவாலாம், தேவேந்திரன் பார்த்துட்டு இருப்பானா. இதெல்லாம் நம்ம ஊர் டிவிலேயே கிடைக்கும். இதுக்கு சொர்க்கத்துக்கு போவானே. அதனால் பகவான் நாமா சொல்லுங்கோ. இதுக்கு எந்த குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷன் வேண்டாம். सकळासी येते आहे अधिकार कलियुगी उद्धार हरिचा नामे. எந்த நேரத்திலும் யாரும் எப்பவும் சொல்லக்கூடியது, ஆனால் அதி பவித்திரமானது. பகவான் வேறே அவர் நாமம் வேறே இல்லவே இல்லை. அதனால் இவர் சொல்கிறார், கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டேன்னா கிருஷ்ணன் உன் நாக்கில் வந்துடுவானே, அது ஏன் இழக்கிற? கிருஷ்ணா எந்தரே சகல கட்ட உபரி, எல்லா கட்டமும் போயிடும். நிஜமாக சொல்லி பாருடா. ஜென்மா பூரா முடியல, ஒரு நாள் சொல்ல. ஏதோ ஒரு ஏகாதசி எடுத்துக்கோ, ஏதோ ஒரு நாள் எடுத்துக்கோ. இன்றைக்கி காத்தாலேருந்து சாயந்தரம் மட்டுக்கும் பேச்சை குறைச்சுண்டு, மொபைல் ஃபோனை ஆப்ரேட் பண்ணுறது குறைச்சுண்டு, ரொம்ப அத்தியாவசியமான நிறுத்திங்கிற வார்த்தை சொல்ல முடியாது, குறைச்சுண்டு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நாமா சொல்வேன்னு ஒரு நாள். அது ராமநாமாவாக இருக்கலாம், கிருஷ்ணநாமாவாக இருக்கலாம், சிவநாமாவாக இருக்கலாம், குருநாமாவாக இருக்கலாம். எல்லாம் ஒரே பரம்பரையோடு தான் குறிக்கிறது. இந்த நாமாவை சொன்னால் அன்றைக்கி சாயந்தரத்துக்குள்ளே நம்ம மனசில் இருக்கிற மாற்றம் நமக்கு தெரியும். நம்ம ஆட்டிடியூடு மாறிடுத்துன்னா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் மாறும். ஆக்டிவிட்டீஸ் மாறினா நம்ம டெஸ்டினி மாறும். நம்ம கையில் தான் இருக்கு. அதனால் கிருஷ்ணாயந்தரே சகல கட்டவு பரிகார கிருஷ்ணாயன பாரதே. அட புரந்தரதாசர், உமக்கு வேறு வேலை இல்லையா? நீர் திருவா பஜனை பண்ணுற ஆள். எங்களெல்லாம் அப்படி சேர்க்காதீங்க. நாங்கள்லாம் ராத்திரி 12-1 மணிக்கு ஆஃபீஸ் சேர்ந்து வந்துட்டு, அதுக்கப்புறம் நல்ல ஸ்பைசி ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டு, அது ஜீரணமாகிற வரலும் 3-4 மணி வரலும் சினிமா பார்த்துட்டு, வெடிகார்த்தால் இந்த வயசான கைடு கட்டுங்கள்லாம் எழுந்திருக்குமே, அந்த நேரத்தில் தான் தூங்கவே போவோம் நாங்கள். அதுக்கப்புறம் எங்களோட எர்லி மார்னிங் ஆன ஒரு 9-10 மணிக்கு மேலே ஏந்திருந்து அப்படியே ஷவருக்கு கீழே நின்றுட்டு அப்படியே பல்ல தேய்ச்சிட்டு கிடுகிடுன்னு வந்து ஏதோ ட்ரெஸ்ஸை மாட்டின்ட்டு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கோ அதை சாப்பிட முடிஞ்சால் சாப்பிடணும்னா அள்ளி எடுத்துன்னு காப்பி டபக்குன்னு குடிச்சிட்டு ஓடி போயிடுவான். எதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் இருக்கு, உனக்கு நான் வழி சொல்லித்தரேன் அப்படிங்கிற. தூங்கி எழுந்திருப்பியோ இல்லையோ, எழுந்திருப்பேன். அப்படியே அப்பா டைம் ஆகிடுத்தேன் அப்படிங்கிற இல்லையோ, அந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிவிடு, ஒரு கிருஷ்ணா சொல்லிவிடு. மலிக்கித்துமே முறிது எழுத்தலுமே கிருஷ்ணாயன பாரதே. குளிக்கும்போது ஸ்நான பான ஜப தப கழுமாடுத. நீ என்ன வேலை வேணால் வெளியில் பண்ண, உன் மைண்ட் இருக்குது பற்றியா, அதில் நாமாவை சொல்லிட்டே வா. அப்படி ஒரு கட்டமாக சொல்லிட்டு வர. ஈவன் இஃப் யூ ஹாவ் பேட் ஹேபிட்ஸ், இஃப் யூ கோ டு பிளேசஸ் விச் யூ ஷுட் நாட் கோ, அங்கே கூட நாமா சொல்லலாம்ங்கிற. அங்கே போய் சொல்லலாமா? சொன்னால் அடுத்த தினம் போக மாட்டேன் நீ. நாமா ரட்சிக்கும்ங்கிறார். குழந்தைய கொஞ்சும் போது சொல்லு, ஆத்துக்காரியோட பேசும்போது ஒரு அஷ்டபதி பாடு. சாருஷீலே பிரியே சாருஷீலே அப்படி பாடு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டான்னா, நீ ரொம்ப அழகாக இருக்க, ரொம்ப ஒழுக்கமாக இருக்க, எவ்வளோ என்னோட பிரியைன்னு கிருஷ்ணன் ராதர்கிட்ட சொல்கிறேன், அதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். அப்படியே நல்லா இருக்கேன். அஷ்டபதி யார் கற்றுக் கொடுக்குறான்னு மாமி கேட்டுருவா உடனே. லைஃப்பில் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் நாமா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். இதில் இன்னும் ஒருபடி மேலே
துக்காராம் மகாராஜோட சரித்திரத்தில் ஒரு இன்சிடெண்ட் இருக்கிறதாக ரமண பகவான் சொல்கிறார். இது காத்தால காண கிடைக்கல, ரமண பகவானுடைய பாவம். கிராமங்க இல்லையா, துக்காராம் மகாராஜ் சரித்திரம்லாம் 450 வருஷம் முன்னாடி. இன்றைக்கே தேகு கிராமம் டெவலப்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்குது. அப்போ எப்படி இருந்திருக்கும்னு தெரியல. காலங்காத்தால் இருட்டு பிரியறதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது போய் வெட்ட வெளியில் போய் சௌச்சமெல்லாம் பண்ணி கை காலெல்லாம் மிண்டு வரணும். சொம்பெல்லாம் ஆற்றுலேருந்து எடுத்துன்னு போனோம், வேறு வழி கிடையாது, டாய்லெட்டெல்லாம் கிடையாது. அப்படி இவர் கிளம்பி போகிறார். போகும்போது இருட்டில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஜலஸ்பர்சத்துக்கு உட்கார்றார். அவர் நாமா சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது பழகி போனதுனால அந்த நிலையில் உட்காந்து ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண மெதுவாக சொல்கிறார். பக்கத்தில் போனேன், அறிவு கட்டவனே திட்டுறான். பகவான் நாமா சொல்கிற இடத்த பற்றியா இப்போ போய் சொல்வாட யாராவது வாய மூடு அப்படின்னா. நாமா சொல்கிறதுக்கு நேரங்காலம் உண்டா அப்படிலாம் எதிர்த்து பேச மாட்டார். அவருக்கு யார் என்ன சொன்னாலும் ஹாஞ்சி அவ்வளோதான், ஒபீடியன்ஸ் தான். அதனால் வாயை மூடுன்னு சொந்த லிட்ரலி வாயை மூடிண்டார். ரமண பகவான் சொல்கிறார், அவரோட ஒரு மைல் கால்கள்லேருந்தும் ராமகிருஷ்ண ஹரின்னு கேட்டு தான் விலை வெளுத்து போயிட்டானா. அப்படி நாமா சொல்லியிருக்கார். அதனால் நாமா சொல்ல முடியாத நேரம் இல்லைங்க பிறந்ததார். எந்த காரணமும் சொல்லாத. ஜெகநாத் மகாராஜ் சொல்ல ஹரிபோலா ஜனி ஹரிபோலா விஜனி. வீட்டில் குழந்தை பிறந்திருக்கா நாமா சொல்லு. யாரா காலம் ஆயிட்டாளா நாமா சொல்லு. கடைக்கு போறியா நாமா சொல்லு. ட்ராவல் பண்ணுறியா நாமா சொல்லு. எந்த நேரத்துலையும் நாமா 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 நாமான்னு இருந்துவிட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு நிஜமாகவே ஒருத்தர் சிவராமன் ஒருத்தர் நான் பார்த்துருக்கேன். என்னப்பா சௌக்கியமானு கேட்டு, சிவசிவா சௌக்கியமாக இருக்கலா அப்படிம்பார். சௌக்கியண்ணா சிவசிவா சாப்பிட்டாச்சா அப்படிம்பார். அந்த சிவசிவா இல்லாமல் அவருக்கு பேசவே வராது. எப்படி பழக்கப்படுத்தின்னு இருப்பார் நாக்கு. இந்த மாதிரி சொன்னாதான் உழைக்கும்போது உன்னையே அன்னையே என்பன் ஓடி வந்தேன்னு நாம வரும். அப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். நாக்குக்கு அது பழக்கமானா தான் பகவான் வந்து கடைசி நேரத்தில் நாமா சொல்லணும்னு சொல்கிறாரு தவிர என்னை நினச்சிண்டு சொல்லணும்னு சொல்ல நினைக்க மாட்டோன்னு அவருக்கு தெரியும். இப்போ நினச்சிண்டு சொல்லு, இல்லை நினைக்காம சொல்லு. நாக்குக்கு அந்த ப்ராக்டிஸை கொடுத்துரு. துக்காராம் மகாராஜோட அபங்கமே ஜன்மவரி கேலே தியான அந்தி தேச்சியாட்டவன. முதல்ல இருந்து நீ சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னா பிராணன் போகிற சமயத்தில் வலியில் வேதனையில் தான் நீ சொல்லுவ, நினச்சி கூட சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் அந்த வலி வேதனைன்னு சொன்னாலும் இந்த நாம அவன் சுவாமி கணக்கில் எடுத்துப்பாங்கிற. அது மாதிரி நாம சொல்ல பழக்கப்படுத்துங்கன்னு புரந்தரதாசர் சஜஸ்ட் பண்ணுறார், ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறார். ஞானிகள் லட்சணம் அது. அப்படி எல்லாம் தர்ம பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு திருப்பி ஹம்பிக்கு குருநாதரோட இடத்துக்கு வந்தார், தரிசனம் பண்ணினார். சுவாமி போயிட்டு வந்த விஷயமெல்லாம் கேட்டார். அவருக்கே எல்லாம் தெரியும்னா கூட சர்வாந்தரியாமி குருநாதருக்கு தெரியாதது என்ன இருக்குது. ஆனாலும் இவர் வந்து அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணணுங்கிற முறையில் எல்லாம் அப்படி நடந்தது, உங்கள் கிருப்பையில் இப்படி நடந்தது அப்படி நடந்ததுன்னு சொல்கிறார். அவரோட பாட்டுக்கு தேவர் நாமான்னு பேர், புரந்தரதாசர் பாட்டு. ஏதாவது நாமா எழுதியிருக்காளா, தேவர் நாமா எழுதியிருக்காளா உங்கள் கிருப்பையில் அப்படின்னு சப்மிட் பண்ணிட்டார். எல்லாம் படித்து பார்க்குறார். அப்படி இருக்குது. அதாவது பகவத் அனுபவங்கள் தனியாக, பகவான் நேராக பார்த்து எழுதின பாட்டுகள். அப்புறம் கோவிலில் போன அர்ச்சாவதார திருமேனியோட வர்ணனை. அந்த அர்ச்சாவதார திருமேனி பார்க்கும்போது அவருக்கு ஏற்படுற பாவம். தொட்டமுளூர் போனால் அந்த தவழ்ந்திருக்கிற கிருஷ்ணனை பார்த்தா அவருக்கு உடனே கோகுலத்துக்கு போயிட்டார். ஜெகதோத்தாரண அடிசி தொழு யசோதையெல்லாம் அங்கே பாடினது தான். இது தான் பெத்த பிள்ளைன்னு நினச்சுன்னுட்டா அவன் பரபிரம்மம்னு அவளுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு. அப்படி ஒரு இடத்துல ஒரு பாவம். வைகுண்டதாசருங்கிறவர் பேலூரில் இருக்கார். அவரோட வீட்டுக்கு வாசலுக்கு போகிற வாசலில் ஏதோ ஒரு குட்டி குழந்தை அழுதுன்னு இருக்கு. கூட வர உலகம் இவர் தெரிஞ்சு போயிடுது, கிருஷ்ணன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்தோம். அழுவத்தியாத்தகோரங்கான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. அது கேட்குறார். காளியை நர்த்தனம் பண்ணி கால் வலிக்கிறது அவனுக்கு. சகடாசுரனை ரொம்ப உதச்சிட்டியோ, பூத்தனை விஷப்பால் குடித்தது உடம்புக்கு ஆகலையா, அப்படியெல்லாம் பாட்டு. அப்படி பலவிதமான பாவங்கள். அப்புறம் நமக்கெல்லாம் ஜனங்களுக்கு ஹிதோபதேசம். மனுஷ ஜனமாக கிடச்சிருக்க வீணாக்காதீங்கோ, நாமா சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அந்த மாதிரியான கீர்த்தனங்கள். அப்புறம்
அனுஷ்டானங்களை பற்றின விஷயங்கள், எப்படியெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டியது, அதோட மகிமைகள் என்ன, அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் தனக்கு ஏற்பட்ட ஆத்ம அனுபவங்களை உள்ளுக்குள்ளேயே உணர்ந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் எழுதியிருக்கார். அதெல்லாம் பாட்டுகள் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து குரு அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறார். ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಚಂದ, ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಚಂದ, ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಚಂದ, ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಚಂದ. ಅಣುರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ, ಅಣುರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ, ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಆನಂದ, ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕನಾಗಿ ನಿರುವುದೇ ಆನಂದ. ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಚಂದ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣ ಗೋವಿಂದ, ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣ ಗೋವಿಂದ. ಈ ಪರಿಮಹಿಮಯ ತಿಳಿಯುವದಾನಂದ, ಪರಿಮಹಿಮಯ ತಿಳಿಯುವದಾನಂದ. ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ, ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ. ಹಿಂಗದ ದಾಸರ ಸಲಹುವದಾನಂದ, ಹಿಂಗದ ದಾಸರ ಸಲಹುವದಾನಂದ. ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಚಂದ, ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಚಂದ, ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಚಂದ. ಗೋವಿಂದ உன்னுடைய மதுரமான நாமாரூபமா நீ என் நாக்கில் இருக்க. நீ எங்கே இருக்கேன்னா எங்கே இல்லை, திருப்பதியில் மட்டும்தானே இருக்க, புல்லில் இருக்க, மரஞ்செடி கொடியில் இருக்க, கட்டையில் இருக்க, அணுவுக்கு அணுவுக்கு அணுவாக இருக்க. அணு ரேணு திருட காஷ்ட பரிபூர்ண கோவிந்தா. அப்படி எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கிற நீ எனக்குள்ளேயும் நிறைஞ்சிருக்கேன்னு உணர்ந்து அனுபவிக்கிற ஒரு ஆனந்தம் இருக்கே, அது வருமா? நிர்மலாத்மகனாகி இருவுதே ஆனந்தா. கோவில் கோவிலாக போய் பார்க்குறது எதுக்கு? உன்னை உள்ளே பார்க்கணுங்கிற நிலைமை வரணுங்கிறதுக்கு தானே. நீ உள்ளே இருக்கேங்கிறது சாஸ்திரம் சொல்கிறது, ரிஷிகள் வாக்கு, அது பொய்யா இருக்காது. உபனிஷத்து சொல்கிறது பொய்யா இருக்காது. அனுபவம் ஆகலை, எனக்கு அனுபவம் ஆகலைங்கிறதுக்கு அது இல்லைன்னு நான் சொல்லக்கூடாது. அந்த இடத்த திருப்பி திருப்பி தேடணும், சர்ச் பண்ணணும். கிடைக்கலன்னு விட்டுட முடியுமா? தேடணும். தேடுறதுக்கான வழிகளை ஞானிகள் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. பகவான் நாமாங்கிற ஜோதியால் தேடு, குரு கிருபையால் தேடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அப்படி தேடினா நீ கிடைப்பியே. இது அவ்வளவும் உண்டாக்கினவன் நீ, அவ்வளவையும் நிலை நிறுத்துறவன் நீ, உனக்குள்ள லயமடையும்படியாக பண்ணிக்கிறவன் நீ. காத்தால் எந்திருக்கும் போது என்னுடைய உலகம் ஆரம்பிக்கிறது. அன்றைக்கி நீ என்னை திரும்பியும் படைச்சிருக்க, என் காரியங்கள் என்ன நிர்வாகம் பண்ணுற. ராத்திரி தூங்கும்போது லயமாகிடுறது. ஒரு ஒரு நாளும் எனக்கு பிரளயம்தான், ஒரு நாளும் சிட்டி தான். பிறக்கிறேன், வாழறேன், லயிக்கிறேன். எந்திருக்கலன்னா அன்றைக்கி முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதானே. இவ்வளவு நீ தானே நடத்துகிற அப்படின்னு உன்னுடைய மகிமைகளை நினைக்கிறது ஆனந்தம். இந்த மகிமைகளை நினச்சி உங்கள்கிட்ட திளைச்சிருக்கிற சாதுக்களை தியானம் பண்ணுறது ஆனந்தம். உனக்கு என்ன ஆனந்தம் தெரியுமா? அப்படி நீயே கதின்னு இருக்கிறவாளை காப்பாற்றுறது உனக்கு ஆனந்தம். அப்படி பாடுற. ரொம்ப சின்ன ஒரு கீதம், இதெல்லாம் பாட்டு படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு தெரியும்.
ಕೆರೆಯ ನೀರಲು ಕೆರೆಗೆ ಚಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರೋ ಹರಿಯ ಕರುಣದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಹರಿಯ ಕರುಣದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ಚರಣ ಕಮಲವ ನೋಡಿ ಬದುಕಿರೋ ಹರಿಯ ಕರುಣದೊಳಾದ ಭಾಗ್ಯವ ಹರಿ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ. புண்ணிய நதிகளில் ஸ்நானம் பண்ணுறவா அந்த ஜலத்திலேருந்து எடுத்து அதுலேயே அர்க்கியம் விடுவா. நம்ம ஊரில் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறவா பண்ணுவா, வடக்க பண்ணல எல்லாரும் பண்ணுவா. ஸ்திரீ புருஷால் பேதம் இல்லாமல் புண்ணிய நதியில் ஸ்நானம் பண்ணுறத தீர்த்தத்தை எடுத்து அப்படி விடுவா. நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அவர் அதுதான் சொல்கிறார். அதுலேருந்து எடுத்து அதுலேயே விடுற அப்பல பகவானோட கிருபையால் நமக்கு கிடைச்சதை பகவானுக்கே சமர்ப்பணம் பண்ணணும். ஹரிய கருணதொழாத பாக்யவ ஹரி சமர்ப்பண ಮಾಡಿ ಬದುಕಿರೋ ஹரிய கருணதொழாத பாக்யவ. பகவான் சகல சௌபாக்கியமும் கொடுப்பான். எதுக்கு கொடுக்குறான்? நீ என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்கறதுக்காக. தபோவனத்தில் தாத்தா சுவாமி எல்லாருக்கும் ஒரு வாழைப்பழம் கொடுத்துட்டுருக்கார். ஒரு குட்டி பொண்ணு இந்த மாதிரி அதுக்கு கொடுத்தார். அது பழத்தை கையில் எடுத்துட்டு உரிச்சு கொடுத்தார். சாப்பிட மாட்டேங்கிறது. ஏன் சாப்பிட மாட்டேங்க எல்லாரும் பார்க்குறா. அது தாத்தா வேட்சி பிடிச்சி இழுக்கிறது, இப்படிங்கிறது. என்ன வேணும் அப்படிங்கிறார். இப்படின்னது தூக்கி கையில் வச்சுட்டார். அது புட்டு சாமி கொடுத்தது. சாமி சொன்னார், ஒருத்தருக்கும் இது தோணவே இல்லையே. இன்றைக்கி இருக்காவ. அதனால் அது மாதிரி தோணணும். பகவான் உனக்கு கொடுத்ததை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணால் என்ன ஆகும்? மல்டி ஃபோல்டடாக திரும்பி வரும். பகவானுக்கு கொடுத்துட்டா எப்படியா நஷ்டம் ஆகுமா? இல்லையா? பகவான் கடன் வச்சுக்க மாட்டான். அதனால் எல்லாத்தையும் சுவாமிக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி வாழ்ந்தேன்னா நீ பரமக்ஷேமமாக இருப்ப, வம்சமே நன்னா இருக்கும். அப்படி சொல்கிறார். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வர்றார். குரு பார்க்குறார். ಮನುಜ ಶರೀರವಿದೇನು ಸುಖ ನೆನೆದರೆ ಘೋರವಿದೇನು ಸುಖ ಜನನ ಮರಣ ಮಲಕುಪದೊಳಿದ್ದು அனுபவிசுவது இதேனு சுக. இந்த உடம்புல என்ன சுகம் இருக்குன்னு இதை போஷணை பண்ணுற நீ. ரமண பகவான் சொல்கிறார், இந்த சரீரத்தை வச்சுண்டு பகவான் அடையிறேன்னு சொல்கிறது எப்படி இருக்குது தெரியுமோ? நதியை கடக்கிறதுக்கு கட்டை கிடைக்கல, முதல மேலே ஏறி போனேன்னு ஒருத்தன் சொன்னானா அப்படி இருக்குங்கிறார். அது ஒன்று கரையேற்றமா கடிச்சு திங்குமா? சரீரம் தேவை, பகவான் அடையிறதுக்கு அது சாதனம். ஆத்ம போஷணத்துக்கு சரீரமே தவிர சரீர போஷணம் பண்ண காலி. ನೆನೆದರೆ ಘೋರ ಇದೇನು ಸುಖ. பிறக்கும்போது பிரஜை இல்லாமல் மலமூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணேன். போகிற அன்னைக்கு லாஸ்ட் டேஸில் அதுதான் பண்ண போகிறேன். என்ன பௌஷி வேண்டி கிடக்கு? ತನುವಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೃದಯದ ಶೌಚದ ಸ್ತನಗಳ ನುಂಬುವುದೇನು ಸುಖ. எத்தனை ஜென்மா எடுத்தியோ, எந்த அம்மாவுடைய முலையிலேருந்து பால் குடிச்சியோ, இன்னும் எத்தனை ஜென்மா எடுக்க போறியோ? இதுலேயும் தப்பிக்கணும்னு தோண வேணாமா? ದಿನ ದಿನ ಹಸಿ ದೃಶ್ಯ ಘನ ಘನ ರೋಗದಳು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಇದೇನು ಸುಖ. தினம் சாப்பிட்றேன். ஒரு வேளையா தோன்ற போதெல்லாம் சாப்பிட்றேன். தோன்ற போதெல்லாம் காப்பி டீ தூத்தம் ஏதோ குடிச்சுட்டே இருக்கேன். இதுக்கு ஏதாவது முடிவுண்டோ? சரி, இவ்வளவெல்லாம் பண்ணி போஷாக்கு பண்ணுறேன், அந்த உடம்பு உன்னை காப்பாற்றுறது இல்லை, வியாதி கெடுக்கிறது. எப்போ பார் வியாதி. நிறைய சாப்பிட வேண்டியது, அப்புறம் வியாதி அப்புறம் மாத்திரையாக சாப்பிட வேண்டியது. இதெல்லாம் சொல்கிறார் அவர். ನೆನೆಯಲು ನಿತ್ಯ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆಯನು ದಿಪ್ಪ தனு மலபாண்டவிதேனு சுக. எங்கேயாவது அசுச்சியான இடத்துக்கு போனால் ஐய அப்படிங்கிற, காலில் எதாவது மெதிச்சுட்டா காலை அலம்பணுங்கிற பயலை நீ அதை சுமந்துட்டே அலைகிறியேங்கிற. எவ்வளோ கடுமையான வார்த்தையாக இருக்குது. என்ன மொபைல் டாய்லெட் தானே நம்பலாங்கிறார் அவர். தனு மலபாண்டவிதேனு சுக
ಪರಿವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳಿಸುದ್ದ ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದೇನು ಸುಖ. எத்தனை நாள் வாழறியோ அத்தனை பாவம் பண்ணி நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு வழி உண்டாக்கிக்கிறியா தவிர இனிமேல் ஜென்மம் எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வழி பண்ணிக்கிறியா? பகவான் சரணத்தை அடைகிறதுக்கு வழி பண்ணிக்கிறியா? உங்கூட இருந்தவா நிறைய பேர் போயிட்டா, நீ பார்க்குற. ஸ்மசானத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு குடுகுடுன்னு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஆகாரம் ரெடி ஆகிடுதா அப்படின்னு சத்தம் போடுற. அங்கே நீ போட்ட வாய்க்கரிசி தான் உனக்கு வரப்போகிறது ஒரு நாளைக்கு. அது ஏன் தோண மாட்டேங்கிறது அப்படிங்கிறார். எதுக்கு நம்ம போகிறோம்? போனால் ஆஹா இருக்கிற மட்டுக்கும் பகவான் நினச்சின்னு சந்தோஷமாக இருப்போம். துக்கப்படுறதுக்கு சொல்லலை மகான்கள். இப்போ பேன அழுதுன்னு உட்காருக்கு, சந்தோஷமாக இரு. இன்றைக்கி சத்சங்கம் கிடச்சிது, இன்றைக்கி சுவாமி பிரசாதம் கிடச்சிது, சுவாமியை பார்த்தேன், பஜனை பண்ணினேன், நாமா சொன்னேன், அனுஷ்டானம் பண்ணினேன், 2 பேருக்கு நல்லது பண்ணேன், சந்தோஷமாக இரு. கிரீடியாக இருந்து உனக்கு நீயே கெடுதல் பண்ணிக்காத. அளவுக்கு மீறி ஆசைப்படும் போது தான் பாபம் பண்ண நேர்றது இல்லையா? அது பாபத்தை ஏன் பண்ணுறேன்? நரகத்துக்கு போகிறதுக்கு வழி உண்டாக்கிக்கிறியேங்கிற. இப்படி சொல்லிவிட்டு கடைசியில் ஒரு சாஃப்டாக ஒரு வார்த்தை, நிறைய திட்டியாச்சு இல்லையா? அதனால் புரந்தர விட்டலன மனதி ನೆನೆದು சத்தர்மதுள்ளடதரே ஆது சுக. பகவானை நினச்சிக்கோ, நாமா சொல்லு, நல்ல தர்ம வழியில் இரு, அதுதான் உனக்கு சுகம், பெருவி பயன் அதுதான். சிவன் சார் திருப்பியும் தர்ம வழியில் இருக்கிறதா இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன். நீயா ஏதோ சடங்கு சம்பிரதாயம் நினச்சின்னு ஒன்று கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத. நீ நல்லவனாக இருந்தால் தான் நீ பண்ணுறது பலிக்கும். வெறும் ரிச்சுவல்ஸ் ஒன்று காப்பாற்றாது. அதனால் ரிச்சுவல்ஸை பண்ண வேண்டாம் சொல்ல மாட்டான். ரிச்சுவலிஸ்டிக்காக இருக்கிறத விட ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்டிக்காக இருங்கிறா. நம்ம வாழ்க்கையை தெய்வீகமாக மாற்றிக்கோ. பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணு, எதையும் நிறுத்தாத. அது பாசாங்க இருந்து கொடுத்தோன்னா அது உனக்கு பலன் இல்லாமல் போயிடும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஒருத்தன் சார்கிட்ட கேட்டானா, அடுத்த ஜென்மாலையாவது நான் பிராமணனாக பிறக்கணும்னு. சார் சொன்னாரா, ஏன்ப்பா அப்படி கேட்குற, நல்லவனாக பிறக்கணும்னு கேளேன்னாரான். ஜாதியில் என்ன இருக்குது? ஒன்றுமே இல்லை. நல்லவனாக இருக்கணும், சுத்தமான மனசோட இல்லையா? அடிப்படை ரொம்ப பிரமாதமான விசேஷ தர்மமெல்லாம் வேணாம். பொய் திருட்டு இல்லாமல். எது பாபம் நமக்கு நன்னா தெரியும், அது தெரியாமலாம் யாருமே தப்பு பண்ணலை. ஸோ தப்பு பண்ணாத, பண்ணிட்டான்னு தெரிஞ்சுட்டா அட்லீஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு பின்னாடி போ. அடுத்ததெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணாத. பகவான் ரொம்ப மன்னிப்பார் இல்லையா? அப்படி நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம் நமக்குள்ளே இருக்கிறத நீ மேலே 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 அதிக்கிரமித்து பண்ணிகிட்டே போவ. யாரும் பார்க்கல நினச்சி பண்ணிட்டு போவான். அவன் பார்த்துட்டு இருக்கானே, எங்கேருந்தோ பார்க்கல, உனக்குள்ளேருந்தே பார்க்குறானே, எங்கேருந்து நீ தப்பிக்க போகிற? பாசாங்கு வாழ்க்கை. அகஸ்தியர் பாட்டு உண்டு. நாடக வாழ்க்கையிலே மனமே நாடும் சலிப்படைந்தோம், வேடம் கலைந்திடுவாய் மனமே மெய்யொளி கண்டிடுவோம், நல்ல வழி சொல்லுவேன் மனமே நாடி தெரிந்து கொள்வாய், மெல்ல விழித்தெழுந்தால் மனமே வெற்றி அடைந்திடுவாய், வாழ்ந்தவர் தாழ்வதையும் காலநிலை மாறி சுழல்வதையும் சூழ்ந்தவர் போவதையும் கண்டு கண்டு துன்பமடைந்து விட்டாய், ஆயினும் அஞ்சாதே நாராயணன் ஆதி பரம்பொருளாம், அவன் தாயினும் அன்புடையான் அருளால் தாங்கி நலம் தருவான். சொல்ற சஞ்சலம் வந்ததென்றால் சாது சங்க சந்நிதி சென்றுடுவாய். மனசு எப்பெல்லாம் ட்ரபிள்டாக இருக்கோ, எனக்கு மனசு சரியில்லை சார், நான் இன்றைக்கி சத்சங்கத்துக்கு வரல, அன்றைக்கி தாண்டா போகணும். உடம்பு சரியில்லை சார், நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லுவியோ, அன்றைக்கி தான் போகணும். மனசு சரியில்லாத அன்றைக்கி வந்து பாரு, சேஞ்சு தெரிஞ்சிடும். இது பவரோக ஔஷதம்ங்கிறது அப்போ தான் தெரியும். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, உடம்பு முடியாமல் இருக்கிற அன்றைக்கி பஜனைக்கு போய் எங்களுக்கு உடம்பு சரியான அனுபவம்லாம் இருக்குது. தலைவலி ஜுரத்துலேருந்து எப்போ ஏற்பட்ட ப்ராப்ளம் வந்தால் சத்சங்கத்தை கொண்டு சரியாக போயிடும். அது நிஜம், எல்லாருக்குமே எட்டர்னல் ட்ரூத்து. சஞ்சலம் வந்ததென்றால் சாது சங்க சந்நிதி சென்றுடுவாய், நஞ்சம் அகன்றிடவே நாராயணன் நாமம் ஜபித்திடுவாய்ங்க. ஆற்றிய புண்ணியங்கள் அவன் தாளில் அர்ப்பணம் செய்திடுவாய், ஏற்ற நலம் பெறவே மனமே இன்பம் அடைந்திடுவாய், அன்பத்திரு கூட்டம் எந்நேரமும் அச்சுதன் நாமரசம், இந்த இன்ப நினைவிருந்தால்
மனமே என்றும் குறைவில்லையே. இந்த மாதிரி பாட்டுகள்லாம் எழுதி எழுதி அவர்கிட்ட கொடுக்க கொடுக்க குரு பார்த்துட்டு அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறார். எல்லாத்தையும் ஸ்லாகிச்சு சொல்கிறார். தாசர் எப்படி எழுதியிருக்காரு பத்தாளா. ஏற்கனவே பண்டித ஆளுக்கெல்லாம் இவரை கண்டு ஆகாதுன்னு நான் முதல் நாள் 2ஆம் நாள் கதை சொன்னேன். என்னமோ நகை வியாபாரி ஒருத்தன் புது சிஷ்யன் ஆகிட்டான், விஐபி ஸ்டேட்டஸ்ஸு, நம்மளாம் ரொம்ப நாளாக இருக்கோம், நம்மளை மதிக்க மாட்டேங்கிறார் குரு. இப்படி அவளுக்குள்ள ஒரு புகைச்சல். இவர் எழுதினதெல்லாம் பார்த்துட்டு எவ்வளவு தர்ம விஷயங்கள், எவ்வளவு வேதாந்தம் எழுதியிருக்காரு பாருங்க. அவரோட ஒரு பாட்டு உண்டு, பொதுவாக இதை கடைசியில் பாடுவேன், கான்டெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுனால இப்போ பாடுறேன். இந்த பாட்டை பாடி ஒரு இடத்துல அடுத்த வருஷத்துலேருந்து இவர் உபன்யாசத்தை கூப்பிடப்படாதுன்னு விட்டான். இங்கே அப்படி சொல்ல மாட்டாங்கிற தைரியத்தில் பாடுறேன். விட்டல சலகோ சுவாமி நம்மன விட்டல ஜகதந்தர்யாமி, விட்டல ஜகதந்தர்யாமி. அந்தர்யாமியா ஒரு இடம் இல்லாமல் எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கிற பாண்டுரங்கனை பற்றி சொல்கிறார். அப்போ எங்கெங்கே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வர்றார். ஹிந்தே விட்டலா ಮುಂದೆ ವಿಠಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಠಲ, ಎಡಗೆ ವಿಠಲ ಬಳಗೆ ವಿಠಲ, ಎಡಗೆ ಬಳಗೆ ವಿಠಲ, ಮೇಲೆ ವಿಠಲ ಕೆಳಗೆ ವಿಠಲ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ವಿಠಲ, ಒಳಗೆ ವಿಠಲ ಹೊರಗೆ ವಿಠಲ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ವಿಠಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ವಿಠಲ, ತಾಯಿ ವಿಠಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಠಲ, ಬಂಧು ವಿಠಲ ಬಳಗ ವಿಠಲ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ, 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 ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ, ಹರಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ, ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ, ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ. இடது பக்கம் விட்டல், வலது பக்கம் விட்டல், உள்ள விட்டல், வெளியில் விட்டல், மேலே விட்டல், கீழே விட்டல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? புரந்தரதாசர் இல்லைன்னு அர்த்தம். லவண மேளவித்தோ ஜல அபங்கத்தில் துக்காராம் மகாராஜ் தான் சொல்கிறார். பாண்டுரங்கா, உப்பை தூக்கி கடலில் போட்டுவிட்டா கடல்லேருந்து வந்த உப்பு கடலில் விழுந்துடுத்து, உப்பு இல்லை, இனிமேல் கடல் தான் இருக்குது, கடலோடு உப்பு கலந்துருக்கு. அப்படி நான் தனியாக இருந்துட்டு இருந்தேன், உன்னை பாடி 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 உன்னோட கலந்துட்டேன். இப்போ துக்காராம் இல்லை, விட்டல் மட்டும் இருக்கான்னு. அதுதான் அத்வைதம். அகம் பிரம்மாஸ்மியை விபரீதமாக புரிஞ்சுக்கிறார். நானே கடவுள் இல்லை, நான் போனப்புறம் எது இருக்கோ அது கடவுள். அதுதான் வித்தியாசங்க. இந்த அகங்கிறது எது? அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கிற வஸ்து தான் அகம். சரீரம் இல்லை. இந்த அழியிற உடம்பு போய் யாராவது பகவான்னு சொல்லுவாளா? சொல்ல மாட்டா. அப்படி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டார். உடனே என்ன பண்ணார்? நன்னா எழுதியிருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? நன்னா கட்டிட்டோ, பட்டு வஸ்திரத்தை சுற்றி அது மேலே புஷ்பம் எல்லாம் போட்டோ, மத்வாச்சாரியாள் சர்வஜ பீடத்தில் அவரோட கிரந்தம் இருக்கிற இடத்துக்கிட்ட வச்சுவிட்டார். பண்டிதாளுக்கு செம்ம கோவம். எவனோ ஒரு பணக்கார தத்து புத்துன்னு ஏதோ எழுதுறான், இதெல்லாம் இவர் தலையில் வச்சு கொண்டாடுறார், இது ரொம்ப ஜாஸ்தி, இந்த தரம் பொறுமைண்டாக இருக்கக்கூடாது சொல்லி பண்ணோம். குருநாதர்கிட்ட, சுவாமி உங்களுக்கு அந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்கலாம், அதை பற்றி நாங்கள் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, ஆனாலும் ஆச்சாரியாளோட கிரந்தத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டே, அவர் அனுகிரகத்தினால வந்தது, அவர்கிட்ட தானே வைக்கணும் அப்படின்னார். இல்லை இல்லை, அது எங்களுக்கு சம்மதமாக படலை, அதோட இடமே அதுதான், ஆச்சாரியால் சங்கல்பத்தில் தான் அது நடக்கிறதுன்னு. தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கோ. இப்போ நாங்கள் தூக்கி எறியணும்னு நாங்கள் நினச்சிட்டோம், தான் எங்கள் சங்கல்பமாக ஆச்சாரியால் சங்கல்பமானு கேட்டான். தூக்கி போடுன்னு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கணும். ஏறி அந்த சர்வஜ்ய பீடத்திலேருந்து புரந்தரதாசர் பாட்டுகள் எடுத்து தூக்கி எறிஞ்சான் வெளியில். திருப்பியும் பீடத்தில் இருந்தது. ஒத்துக்கிறேளான்னார். வியாசராயர்கிட்டெல்லாம் போய் வச்சுக்கலாமா, விளையாடலாமா, எப்பேற்பட்டவர் சொன்னார். இன்னிலேருந்து இதுக்கு புரந்தர உபனிஷத்துன்னு பேர் வைக்கிறேன்.
புரந்தரதாசர் கீர்த்தனத்துக்கு புரந்தர உபனிஷத்துன்னு பேர் வச்சார். தன்னால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட சிஷ்யன்கிற பாவம் இல்லாமல் சிஷ்யனுக்குள்ளேயும் குருவை பார்க்கணுங்கிறது தான் இந்த இவா சரித்திரங்கள்லாம் நமக்கு தெரிகிறது இல்லையா? தாசரானா இதனால் எந்த பெருமையும் அடையலை. எனக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு இருக்கார். எல்லாம் குரு கிருப்பை அப்படின்னு தாசனுக்கு தாசனாக தான் இருக்கார். அதனாலேயே அவரை பெருமைப்படுத்துகிறா. அது இவாளுக்கு தாங்கலை. இவள் குழந்தைகள்லாம் இங்கே மடத்திலே இருந்தாங்கிறத நான் சொன்னேன். அங்கே பாடசாலையில் படிச்சுன்னு இருக்கா. அந்த குழந்தைகளுக்கு விவாக நேரம் வரும்பொழுது எளிமையான முறையில் கிருஷ்ணதேவராயர் இருக்கார், பணத்தை கொட்டி விடுவார். ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது. வைதீகமாக பண்ணுற காரியத்துக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு குறையக்கூடாது, அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது. ஆடம்பரம் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல தெய்வீகம் இருக்கவே இருக்காது. அதனால் அப்படி இப்போ கல்யாணம்னு பார்த்தீங்கன்னா லட்சமும் கோடியுமா செலவழிக்கிறா. அப்புறம் பேச்சு வேறு, அவ்வளோ செலவு பண்ணேனே அப்படின்னு ஒரு பேச்சு வேறு வந்துடுறது. இவனை யார் பண்ண சொன்னா? கேட்டாளா இல்லையா? வைதீகமாக உள்ள காரியங்கள் பண்ணுங்கோ. ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கே எத்தனையோ செலவு பண்ணுறாங்கப்பா. லௌகீகமே வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டேன், எந்த அளவுக்கு இருக்கணுமோ இல்லையா? தெய்வீகத்தை கெடுக்காமல் இந்த கல்யாணத்தில் ஒரு சாங்டிட்டி இருக்குது இல்லையா? அது ஒரு தெய்வீகமான சடங்கு சம்பிரதாயமாக தான் நம்ம பெரியவாள்லாம் வச்சுருக்கான். தர்மத்தை கடைப்பிடிச்சு இந்த தம்பதிகள் வாழ்ந்து தர்ம பிரஜைகள் வாளுக்கு உண்டாகி அவா மூலமாக மேலே மேலே சந்ததிகள் செழித்து நம்ம தேசம் நம்ம தர்மம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் விவாகமே தவிர வெறும் சரீர இச்சைக்காக விவாகம் இல்லை. அது மாறி போயிடுது, லட்சியம் மாறி போயிடுது. எளிமையான முறையில் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆச்சு. குருவே தீர்மானம் பண்ணுவார், இந்த பொண்ணுக்கு கொடுத்துடலாமா ஆக்ஞை அப்படிம்பார். இவர் ஒன்று ஏன்னா என்னைக்கு குருநாதர்கிட்ட தன்னை ஒப்படைச்சுட்டாரோ அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கை நான் தீர்மானம் பண்ணுறதுங்கிறது கிடையாது. அதுதான் உண்மையான சரண்டர் இல்லையா? தபோவனத்தில் ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு வாரத்தில் வந்து சொல்கிறா. அப்படியா பண்ணிடுவோமே அப்படின்னார் தாத்தா சாமி. வேறு ஒருத்தர் சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் ஆகணும்னு அன்றைக்கி சாமிகிட்ட வந்து விண்ணப்பிச்சுட்டார். ஆமாம் மாப்பிள்ளை ரெடியாக இருக்குங்கிறார். ஜாதகம் பார்க்கல ஒன்றும் இல்லை, இவர் தான் மாப்பிள்ளை இதான் பொண்ணு அப்படின்னார். 2 பேர் தலையாட்டினா. சரி இப்போ மேற்கொண்டு நாளெலாம் பார்த்துலாம் பண்ணணும் இல்லையா? கல்யாணம்னா அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரொசீஜர் இருக்கு. நாளைக்கு நல்ல நாளாக இருக்குது பண்ணிவிடுவோங்கிற தூக்கி வரி போட்டுது. தபோவனத்தில் உற்சவ காலமும் இல்லை, சாதாரண நாளில் ஒரு 20 பேர் இருந்தால் உண்டு. நமக்கு கிராண்டாக கூட்டத்தை கூட்டி தானே பழகி போயிடுச்சு நமக்கு. அதனால் சுவாமி ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணணுமே. என்ன ஏற்பாடு பண்ணணும்? பொண்ணு இருக்கா, பிள்ளை இருக்கா, இவாத்து மனுஷா இருக்கா, அவாத்து மனுஷா இருக்கா, தபோவனம் இருக்குது, சாமி இருக்கேன், சாமிக்கு போட்ட மாலை இருக்குது, மேளக்காரன் இருக்கான், என்ன வேணும்? அப்போ அவளுக்கு இஷ்டமே இல்லை. மெதுவாக பட்சணங்கள்லாம் பண்ண வேணாமான்னு இழுத்தார் பொண்ணாத்துலேருந்தே. நேற்று ஏதோ உபநயனம் நடந்து தான் அந்த பட்சணம்லாம் வச்சுருக்கா, அதையே பயன்படுத்தி போன்ட்டார். நடந்து கொடுத்து கல்யாணம் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான் விஷயம். அன்னைக்குன்னா அவ்வளோதான். அதுதான் குருவாக்குக்கு மறுவாக்கு சொல்லாததுங்கிறது நம்ம மைண்ட் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அது குயுக்தியாக தான் போகும். குரு சொன்னால் சரியாக தான் இருக்கும். அப்படி கல்யாணம் நடந்தது. கடைசி பையன் மத்துவபதி. 4 பிள்ளை ஒரு பொண்ணு. பெரிய பையனு கல்யாணம் ஆச்சு, பொண்ணு கல்யாணம் ஆச்சு. அப்படி இருக்கிறத பெரிய பையனுடைய அந்த வேட்டாத்தில் சம்பந்திகள் அன்றைக்கி வந்திருக்கா ஆற்றுக்கு. பாகவத ஆளுக்கு சொல்லிட்டு வந்தாலே சிரமந்தான், சொல்லாமல் வந்தால் என்ன இருக்கும்? வந்துட்டா அவளுக்கு ஒன்றும் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியலை. தினப்படி எப்படி அன்றைக்கி உஞ்சவர்த்திக்கு அவர் போயிட்டு வந்து அதில் என்ன கிடைக்கிறதோ அதுதான் ஆகாரம். இதுதான் டெய்லி ருட்டீன். சம்பந்திகளுக்கு அது எப்படி புரிய வைக்கிறது? குரு சொன்னார் கல்யாணம் பண்ணிருந்தால் கூட நகரட்டு சீர் சனத்தின்னு பெருசாக கேட்காட்டா ஒரு அடிப்படை எதிர்பார்ப்பா இல்லையா? இவர் உஞ்சவர்த்திக்கு போயிட்டார், வாங்கோ ராம் ராமனுட்டு போயிட்டார். அதெல்லாம் இவர் கவலையே விடலை. இவளுக்கு குமையிறது, என்ன பண்ண போகிற, ஒரு பாயசம் வைக்க கூட வழி இல்லையே. பொதுவாக உஞ்சவர்த்தியில் பார்த்தேன்னா அன்னத்துக்காக அக்ஷதை போடுவா, குழம்பு வைக்கிறதுக்காக பருப்பு போடுவா, பாயசம் பண்ணுறதுக்கு தான் வெல்லம் கொடுப்பா, காய்கறி வாங்கிறதுக்கு காசு போடுவா. இதுதான் சம்பிரதாயம் வழக்கமாக.
அப்படி ஏதாவது வரும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கூட இவா எதிர்க்க இப்படி இருக்கேன்னு நினைக்கும்போது அவாத்து மாமி சொன்னா, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கோ, கதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டோம், எல்லாம் கல்யாணம் ஆகிடுது, எல்லாம் சந்தோஷம்தான், ஒன்றும் இது இல்லை. ஆனால் அவருக்கு வைராக்கியம் வந்திருக்கலாம், அதுக்காக உங்களோட நகை உள்பட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு வீட்டை திறந்து போட்டு போனார். இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இல்லையா? மனுஷன் வாழறதுக்கு அடிப்படையில் கொஞ்சம் பணம் வேணுமா வேணாமா? சன்னியாசி எப்படி வேணா இருக்கலாம், ஒரு கிரகஸ்தன் இப்படி இருக்கலாமா, கொஞ்சம் பொறுப்பு வேண்டாமா அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறா. இவளுக்கு ரொம்ப மானமாக இருக்கு, அவர் இப்படி சொல்கிறாளேன்னு கஷ்டமாக இருக்குது. நல்ல வேளை அவர் இல்லைங்க, ரொம்ப வருத்தப்படுறா. இப்போ அவளுக்கு சட்டுன்னு ஒரு ஞாபகம் வந்தது. அவளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தோழி இருக்கா, அவள் ஆத்துக்காரர் பேர் மயிலாரப்பன்னு பேர், சரித்திரத்தில் இருக்குது. நாமதேவர சரித்திரத்தில் பரிசாபாவதர் கதை மாதிரியே வரும் இது. அவர் துர்க உபாசனை பண்ணி அம்பாளோட கிருபையினால் ஸ்பர்ஷவேதி கல் கிடச்சிருக்கு அவருக்கு. அதனால் அதை இந்த தகர மாதிரி உலோகங்களில் தொட்டு அதை சொரணமாக்கி அவன் ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்தவன் வசதி ஆகிட்டான். இவர்கிட்ட போய் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு கேட்கவும் முடியாது, இவர் ஒத்துக்கவே மாட்டார். அவள் ஏழையாக இருந்து பணக்காராளானவா, இவள் பணக்காராளாக இருந்து தூக்கி போட்டு வந்தவா, பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணுமே. நேராக அவள்கிட்ட போய் கேட்டா. உடனே சரி, என் காத்துக்காரர் தெரிஞ்ச கொண்டு போடுவார், இந்த கல்லை தரேன், ஏதாவது உங்கள் வீட்டில் இருக்க தட்டுமுட்டு சாமான ஏதாவது தொட்டுக்கிட்டு தங்கமாக்கின்னு எங்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துருன்னா. இவ எல்லாத்தையும் தங்கமாக்கினா உடனே கடையில் கொண்டு போய் இது ஏற்பாடு பண்ணி சாமான்கள்லாம் வாங்கிட்டா. சமைச்சு குமிச்சு அந்த வேலையில் பிஸியாக இருக்கிறத கொண்டை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறத இவர் வந்துட்டார். நான் இப்போ தான் உச்சி உறுத்தி முடிஞ்சு வரேன், அதுக்குள்ளே எப்படி சமையல் ஆகுதுன்னு கேட்டார். இல்லை சம்மந்திகள்லாம் வந்திருக்கா, அவளுக்கு வழக்கம் போல் சாதம் ரசம் அப்படிலாம் பண்ண முடியுமா, தடப்படலாம் பண்ண வேண்டாமா? வேண்டான்னு சொல்லலை, ஏது பணம்னு கேட்டேன். நீ சொல்லலைன்னா நீங்கள் நான் ஆகாரம் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு விட்டார். இல்லை இந்த மாதிரி மயிலாரப்பன் சம்சாரத்துலேருந்து வாழ்ந்தேன், அவன் துர்க உபாசனை பண்ணி இந்த ஸ்பர்ஷவேதி கல் வச்சுருக்கான், அப்படியா கொண்டா அப்படின்னார். கேட்கும்போதே தெரிஞ்சு ஊற்றி இது என்ன ஆக போகிறதுன்னு. சம்மந்திகள்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கான். இந்த கல் அப்படி பார்த்தார். ஓ, இதனால தானே அவன் கட்டு போயிட்டான் அவன் அப்படின்னார். கிடுகிடுன்னு போனார். இந்த சக்கர தீர்த்தம்னு இருக்காங்க பெருசாக, அது தூக்கி எறிஞ்சுட்டார் அப்படியே. அது மட்டும் இல்லை, சமைச்சது அவ்வளவையும் தூக்கி சக்கர தீர்த்தத்தில் போட்டுருந்தார். அதுலேருந்து வந்த பணத்தை சமையல் பண்ணப்படாது, முஞ்சவர்த்தியிலேருந்து வந்தது பண்ணி தான் அவள் சாப்பிடணும். சம்பந்திகள் எதிர்க்கே எத்தனை ரகலை நடக்கிறது. அவளுக்கு ஏண்டா வந்தோன்னு ஆகிடுத்து, இவளுக்கு சொல்லவும் முடியல மெல்லவும் முடியல. அவர் பாகவதர் எப்படி வேணா இருப்பார், ஆத்து பொம்மநாட்டிக்குன்னு ஒரு தர்ம சங்கடம் இருக்கே. மயிலாரப்பனுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு போயிடுத்து. அவன் குதின்னு குதிக்கிறான், எங்கெல்லாம் தூக்கி ஏண்டா போட்டேக்கிறான். உடனே சக்கர தீர்த்தத்துக்கு வந்துட்டு மத்துவபதியை கூப்பிட்டார், கடைசி பையனை. அவன் ஏதோ கல் காணுங்கிறான்டா, இறங்கி ஏதாவது கல் எடுத்து கொடு அப்படின்னு. மூங்கி 4 கல் எடுத்து கொடுத்தான். ஒரு கல்லோட ஒரு கல்லை தொடுறார், எதை தொட்டாலும் தங்கம் மாறுது. போருமா, இன்னும் எத்தனை கல் வேணும்னார். கை கூப்பின்னு அழறான். உனக்கு வேணுமா, தண்ணியில் போட்டுட்டுமான்னு. போட்டுருங்க. வேண்டாம், எனக்கு குழந்தை குட்டியும் கிடையாது, ஏற்கனவே நிறைய பணம் இருக்குது, இன்னும் அல்ப புத்தி போகலை, உங்களுக்கு கொடுத்தது பாக்கியம்னு எனக்கு தெரியல, என்னை மன்னிச்சிருக்கோன்னு காலில் விழுந்து அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கினான்னு ஒரு லீலை சரித்திரத்தில் சொல்லப்படுறது. நாமதேவ சரித்திரத்தில் இதே மாதிரி பரிசாபாவத நாமதேவர சரித்திரத்தில் உண்டு. அது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுதுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு சன்னதியில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது சட்டுன்னு புரந்தரதாசர் வஸ்திரத்தை அப்படி பண்ணினார். இந்த குருநம சிவாயர் சரித்திரம் மாதிரியே வருது இது. என்ன தாசரே அப்படின்னார். இல்லை, கோவிலில் நெருப்பு பிடிச்சி கொடுத்து திரைச்சியில் அணைச்சேன்னார். இந்த பொறாமை பிடிச்ச கோஷ்டியெல்லாம் அந்த கோவிலில் நெருப்பு பிடிச்சி தான் இவன் அங்கவஸ்திரத்தை தேய்ச்சி அணைச்சானா, என்னடா கதை அடிக்கிறான் அப்படின்னா. உடனே சந்தேகப்பட்டவாளை கூட்டு நீ போய் விசாரிச்சுன்னு வா அப்படின்னார். அங்கே என்ன சொன்னால், ஆமாம் நெருப்பு பிடிச்சது, திடீர்னு அணைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லலை. ஆமாம் நெருப்பு பிடிச்சது, புரந்தரதாசர் அணைச்சார்னு சொன்னான். இவர் எழுந்திருக்கவே இல்லை இங்கேருந்து. குருவுக்கு தெரியும், அவர் சாதாரணமாக சிரிக்கிறார். அப்படியே சிரிச்சுட்டு, நீங்கள் தெரிஞ்சுனால இதுலேருந்து அவர் இங்கே உட்காண்டிருக்கார் இல்லையா, உங்களில் ஒருத்தர் தானே போய் விசாரிச்சுன்னு வந்தேன் இல்லையா, அப்போ அங்கே யார் போயிருப்பான்னு யோசிச்சு பாருங்க. புரந்தரதாசர் ரூபத்தில் விட்டலனே போயிருக்கான். அப்போ அவருடைய யோக்கியதை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நமஸ்காரம் பண்ணாட்டா பரவாயில்ல, தூத்தாமல் இருங்க. அந்த பாவம் நம்ம பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னேன்.
புரந்தரதாசருக்கு ஒரு 55 வயசு இருக்கிற காலத்தில் வியாசராயர் பிருந்தாவனஸ்தரார்துன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தார். சிஷ்யாட்டெல்லாம் சொல்லிட்டார். அவளுக்கு முன்னாடியே தெரியும் இல்லையா? அதனால் இப்போ நம்ம அதிஷ்டானம் மகாசமாதின்னு சொல்கிறோமே, அவள் வைஷ்ணவெல்லாம் திருநாட்டுக்கு எழுந்தருள்றதுன்னு சொல்லுவாள். மத்வ சம்பிரதாயத்தில் பிருந்தாவன பிரவேசம்னு சொல்லுவாள். அப்படி புரந்தரதாசருக்கு ரொம்ப வருத்தம். ஆனால் அவர் சொன்னார், நான் எங்கே போக போகிறேன், இங்கேயே தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் நிஷ்டையில் இருந்து அப்படியே தன்னுடைய திருமேனிக்குள்ளே அடங்கிவிட்டார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு பிருந்தாவனத்துக்கு கட்டி எல்லாம் பண்ணால், அப்போ அந்த பாடுற தேவர் நாமால புரந்தரதாசர் சொல்லியிருக்காராம், வைகுண்டத்துக்கு ரத்தன விமானத்தில் எழுந்தருள்றார் என் குருநாதர்னு பாடுறார். தேவேந்திரன்லேருந்து எல்லாரும் வாங்கோ வாங்கோன்னு கூப்பிட்டுட்டு போகிறா. தேவதா ஸ்திரீகள்லாம் கற்பூர ஆர்த்தி பண்ணுறா. என் சுவாமி பகவான் ஸ்ரீ ஹரியோட சரணாரவிந்தத்துக்கு போகிறார் அப்படின்னு சொல்லி புரந்தரதாசர் பாடுறார் இந்த தேவர் நாமால. அதுக்கப்புறம் பல காலம் அவர் அங்கே ஹம்பிலேயே இருந்தார். நிறைய கீர்த்தனங்கள் பாடுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவரோட பிள்ளை மத்வபதியோட சொன்னார், சங்கர்ஷண வாசுதேவ பர்த்தியம்னு அனிருத்த புருஷோத்தமா, இந்த நாமாவுக்கு 5 லட்சம் கீர்த்தனம் பாடணும்னு ஆசைப்பட்டேன். 4,75,000 பண்ணிட்டேன். பகவான் என்னை கூப்பிடுறார், ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டேன், நீ பூர்த்தி பண்ணுறியான்னு கேட்டாராம். அவர் சொன்னாரா, என்னால் இந்த ஜென்மாவில் பூர்த்தி பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது, நீங்கள் ஆக்ஞை பண்ணினாள் மாட்டேன்னு நான் சொல்லக்கூடாது, பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டா பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு பயமாக இருக்குது, இந்த ஜென்மாவில் முடியலன்னு அடுத்த ஜென்மாவில் பண்ணுறேன்னு சொன்னாராம். மறுஜென்மாவில் அவர் விஜயதாசராக பிறந்து விஜயதாசராக இருந்து பாக்கி பூர்த்தி பண்ணின அவர் சரித்திரம் இதுக்கு மேலே லீலையோ லீலை அப்படி இருக்கும். விஜயதாசர் சரித்திரம், அஷ்டதாசர்கள் சரித்திரமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். விஜயதாசர் சரித்திரம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். அதில் புரந்தரதாசர் மேலே அவர் பாடின பாட்டு ரொம்ப பிரசித்தம். ஒரு தை அமாவாசம் போதும் புரந்தரதாசர் ஆராதனை, அந்த நேரத்தில் அந்த பாட்டு பாடுவா. ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವನಂಬಿದೆ. ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವನಂಬಿದೆ. 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 ಗರುವರಹಿದನ ಮಾಡಿಯನ್ನನು ಪೊರವ ಬಾರವ ನಿಮ್ಮತೆ. ಗರುವರಹಿತನ ಮಾಡಿಯನ್ನನು ಪೊರವ ಬಾರವು ನಿಮ್ಮತೆ. ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವನಂಬಿದೆ. ಒಂದು ಅರಿಯದ ಮಂದಮದಿ ನಾನಿಂದು ನಿಮ್ಮನೆ ವಂದಿಪೆ. ಒಂದು ಅರಿಯಾದ ಮಂದಮತಿ ನಾನಿಂದು ನಿಮ್ಮನ ವಂದಿಪೆ. ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ತೋರಿಸೋ ವಂದ್ಯ ಮಾಟಲು ಸತ್ಕೃಪೆ. ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ತೋರಿಸೋ ತಂದೆ ಮಾಡಲು ಸತ್ಕೃಪೆ. ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವನಂಬಿದೆ. ಪುರಂದರಾಲಯ ಘಟ್ಟದೊಳು ನೀನಿರುತದನವಗೊಳಿಸಲು. ಪುರಂದರಾಲಯ ಘಟ್ಟದೊಳು ನೀನಿರುತದನವಗೊಳಿಸಲು. ಆ ಪರಮ ಪುರುಷ ವಿಪ್ರದಿಂದಲಿ ಕರವ ನೀಟಿ ಯಾಚಿಸೆ. ಆ ಪರಮ ಪುರುಷ
ವಿಪ್ರದಿಂದಲಿ ಕರವ ನೀಟಿ ಯಾಚಿಸೆ. ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ. ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ. ಅಜಪವಾದಿಗಳ ರಸನಾದ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನಿಂಪ. ಅಜಪವಾದಿಗಳ ರಸನಾದ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನಿಂಪ. ನಿಜ ಸುಜ್ಞಾನವ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಜಿಪೆನೋ ಕೇಳ್ಗುರುವರ. ನಿಜ ಸುಜ್ಞಾನವ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಜಿಪೆನೋ ಕೇಳ್ಗುರುವರ. ಗುರು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿದೆ. ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾನಿಧೆ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾನಿಧೆ. ಪುರಂದರದಾಸ ಕೃಪಾನಿಧೆ ಪುರಂದರದಾಸ ಕೃಪಾನಿಧೆ. ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾನಿಧೆ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾನಿಧೆ. ಪುರಂದರದಾಸ ಕೃಪಾನಿಧೆ ಪುರಂದರದಾಸ ಕೃಪಾನಿಧೆ. ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾನಿಧೆ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾನಿಧೆ. ಪುರಂದರದಾಸ ಕೃಪಾನಿಧೆ ಪುರಂದರದಾಸ ಕೃಪಾನಿಧೆ. சத்குரு புரதாஸ் மகாராஜ கி ஜெய். இவருக்கும் அவருக்கும் காலம் வேற. புரந்தரதாசர் காலம் முடிஞ்சு மத்தோபதி இருந்து மத்தோபதியும் சித்தியாகி தான் விஜயதாசர் பிறந்தார். மத்தோபதி இருக்கும்போதே அவர் பெரிய மகாத்மா தான். சின்ன பையனாக இருக்கிறதுக்கே நாமதேவர் சரித்திரம் மாதிரியே வரும். அவர் ஒரு தினம் அங்கே யந்திரோத்தார்க ஹனுமான் இருக்கார் ஹம்பியில். அவருக்கு நேவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு அன்றைக்கி அந்த பணி வந்திருக்கு. நாமதேவர் சரித்திரம் மாதிரியே நேவேத்தியம் பண்ண ஆஞ்சநேயர் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டார். என்னடா பிரசாதம் எங்கேன்னு கேட்டா அவள் அம்மா, ஆஞ்சநேயர் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டார்னார். ஆஞ்சநேயர் என்றைக்கு சாப்பிட்ருக்கார்? என்னடா புதுசாக ஏதோ சொல்கிற? நீ ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டியா சொல்லு முன்னாடியான்னு. இல்லை 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 எதுக்கு நான் ஏன் சாப்பிட போகிறேன்? இந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல ஆகாரம் கிடையாது, ஏதோ பட்சணங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்தா ஆசையாக சாப்பிட்டு தானே, ஏற்க தானே. அவர் வந்துட்டார். இது பாருங்க, இவன் ஆஞ்சநேயரோடத்தை சாப்பிட்டு விட்டான், பொய் வேறு சொல்கிறான். ஏண்டா பொய் சொல்கிறியா? இல்லைப்பா பொய் சொல்லலைப்பா. சரி கொஞ்சம் பழம் இருக்குது பாரு தரேன், இப்போ நேவேத்தியம் பண்ணு அப்படின்னா. நேவேத்தியம் பண்ணுறதை இவர் பார்க்குறார். ஆஞ்சநேயர் சாப்பிட்றது இவருக்கே தெரியுது. அதனால தான் 4 பிள்ளையில் அந்த பிள்ளையை விட்டு நீ எனக்கு பதிலாக எழுதுறியான்னு கேட்டார். இவனால தான் எழுத முடியும்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ அவர் நான் அடுத்த ஜென்மாவில் எழுதுறேன்னு சொல்லி அடுத்த ஜென்மாவில் ஒரு ஏழை வீட்டு பிள்ளையாக பிறந்து கண்டு தண்ணி வந்துடும். சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை பாவம். ஏன் சமாராதனை நடந்ததுன்னா அங்கே போய் சாப்பாடு கிடைக்குமான்னு நின்றுருப்பான். தண்ணி அரைச்சி கொட்டோ சந்தன அரை அப்படின்னு ராகவேந்திர சுவாமிகளே படுத்தி எடுத்துருக்காளே நம்ம மக்கள்லாம் பூர்வாசிரமத்தில் அவரை. அது மாதிரி வேலையான வேலை பாவம். சாதாரணமாக மாத்வா வீடுகள்லேயோ மட்டங்கள்லேயோ சமாராதனை பூஜையெல்லாம் நடந்தால் சாப்பிட்றது மினிமம் 2 மணி மினிமம். அதில் வேலை செய்கிறவாள்லாம் சாப்பிட்றது இன்னும் லேட் ஆகிடும். பசி தாங்கலை, விதவிதமான போலி என்ன அது என்ன ஒரே பட்சணங்கள் வகைரா வெண்டு நிமித்ரா. ஒரு யங்ஸ்டர் பாவம். அவர் தண்ணியான தண்ணி கொண்டு வர்றார், சந்தனம் அரைக்கிறார், எல்லாம் பண்ணுறார். அப்புறம் எல்லா வேலையும் ஓரளவுக்கு முடிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு ஆகாரம் வேணும்னா போப்போ வேலைக்காரர்களுக்கெல்லாம் போடுறாங்க வாங்கி சாப்பிட்டுக்கா அப்படின்னு. இவர் அங்கே போனார். அதுக்குள்ளே இன்னொருத்த டேய் அதுக்குள்ளே என்னடா உட்காந்துருக்க, அந்த இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணாங்கலாம் போய் வேலை செய்ய அப்படின்னு விரட்டி விட்டான். இவர் போய் முடிச்சுட்டு வந்தார். சாப்பாடு தீர்ந்து போயிடுது. ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்குறத சாப்பாட்டுக்கு இருக்கிறாருன்னு ஒருத்த முதுகில் அடி வேற வச்சான். இந்த வறுமையினால் வாழறதுக்கே வழி தெரியாமல் பிராணத்தியாகம் பண்ணலாமான்னு தோணித்து. அப்படியே கால் போன போக்கில் நடந்தார். காசி க்ஷேத்திரத்துக்கு போனார்.
பாபம்னு தெரியும், பிராணத்தியாகம் பண்ணப்படாது பாபம்னு தெரியும். ஆனால் வாழவே வழி தெரியலையே, நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்கும்போது புரந்தரதாசர் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்து, வைகுண்டத்துக்கு போன புரந்தரதாசர் தரிசனம் கொடுத்து அவருக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ணி விஜயதாசர்னு அங்கீதம் கொடுத்து அவர் வாக்கில் அப்படி தேவர் நாமா ஸ்மரிக்கிற மாதிரி பண்ணி எங்கே விரட்டினாலோ அதே ஊருக்கு அவர் வரும்போது பாத பூஜை பண்ணி சாப்பாடு போடுற மாதிரி பண்ணினார். பெரிய சரித்திரம் அவர் சரித்திரம். அதெல்லாம் இப்போ சொல்ல நேரம் இல்லை. அவர் எழுதின பாட்டு. அவர் சொல்கிறார், ಒಂದು ಅರಿಯಾದ ಮಂದಮತಿ ನಾನಿಂದು ನಿಮ್ಮನ ವಂದಿಪೇ. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நமக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுன்னுட்டோம்னா சாமி வந்து காலி ஸ்லேட்டில் எழுதிடுவார். அவ்வளோதான் விஷயம். எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினச்சிட்டோம்னா நமக்கு தானே நஷ்டம் இல்லையா? அதனால் பகவானோட சரணார விந்தத்தை எனக்கு காட்டுன்னு சொல்லி நாரதாதி ரூபதிந்தலி தோறு தரிசனம், அதெல்லாம் நாரதரான உன்னோட ரூபத்தை காட்டுன்னு சொல்கிறார். நாரதரோட அவதாரம்ங்கிறத சொல்கிறார். அங்கே புரந்தர கட்டில் நீங்கள் சீனிவாச நாயக்கா இருந்தபோது தான தர்மம் பண்ணலேன்னு உங்கள் சரித்திரம் சொல்கிறது. நீ புரந்தர தாசராகி நீங்கள் தானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கள். அதை அன்றைக்கி அந்த வீட்டில் வந்து பகவான் கை நீட்டினா அவனை போன்னு விரட்டின்னு இல்லைங்க. இன்றைக்கி கை நீட்டின்ண்டே இருக்கான், நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்க. அதனால் வள்ளலாட்டம் இல்லையா? மகாபரிவா சொல்லுவார், ராமலிங்க சுவாமிகளுக்கு வள்ளலார்னு பேர். அவர்கிட்ட காசே கிடையாது, அவர் எப்படி எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஞானத்தை கொடுத்தார், அதனால் வள்ளலார்னு சொல்கிறார் பெரியவா இல்லையா? வள்ளல் பெருமாருக்கு வாய் கோபுரவாசல்னு கையில் காசு கிடையாது சாதுக்களுக்கு. ஆனால் மகான்கள் பண்ணின காரியத்தை சாம்ராஜ்யத்தை ஆள்ற சக்கரவர்த்திகள் கூட பண்ண முடியாது. அவ்வளவு காரியங்கள் இந்த தேசத்தில் மகான்கள் பண்ணியிருக்கா. துரதிருஷ்டவசமாக நம்மளுடைய புராணங்களோ இதிகாசங்களோ மகான்கள் சரித்திரங்களோ குழந்தைகளுக்கு தெரியாமல் போனதோட விளைவு எவனோ சொல்கிற கட்டுக்கதையெல்லாம் குழந்தைகள் நம்புறது. சாதுக்களால் அந்த தேசத்துக்கு எவ்வளவு க்ஷேமம் உண்டாயின்றிருக்கு அப்படிங்கிறது யாருமே தெரிஞ்சிக்கல. மகான்கள் சரித்திரம்தான் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரணும். இந்த ஏணிப்படிகள் மாந்தர்களில் ஆண்டோர்கள் அவதார புருஷால் சரித்திரம் பூரா சிவன் சார் சொல்லியிருக்கார். பஜன சம்பிரதாயத்தை போதானந்த சுவாமியிலேருந்து தியாகராஜ சுவாமி சரித்திரம் வரல இருக்கு. அது தவிர நமக்கு தெரியாத நிறைய மகான்கள் சித்த புருஷால் சரித்திரம் இருக்குது. அப்புறம் கடல் கடந்து இருக்கிற மகான்கள் சரித்திரம் இருக்குது. ஏன் இதை திருப்பி திருப்பி படிக்கணும் கேட்கணும்னு சொன்னால் என்கிட்ட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா. இந்த பெரிய புராணம் உங்களுக்கு 103 மணி நேரம் சொல்லியிருக்கல, நான் 4 தரம் கேட்டுவிட்டேன் 5 தரம் கேட்டுட்டேன்னு சொல்கிறவாள்லாம் இருக்கா. 103 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தரம் கேட்குறதே பெரிய விஷயம். இன்றைக்கி ஷார்ட்ஸ் கேட்குற உலகம். அப்படி இது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கேட்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மனசு சுத்தமாகும், நம்மளுடைய பண்புகள் மாறும், கெட்ட விஷயங்கள் நம்மளை விட்டு போய் உயர்ந்த குணம் வரும். அப்படி வந்துடுத்துனா அந்த சொசைட்டி எவ்வளோ நன்னா இருக்கும் இல்லையா? அந்த இடத்துல எந்த விதமான ஒரு கிரைமும் பாபங்களும் அண்டாது. அப்போ அந்த இடத்துல பகவத் அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்கும். இப்போ தேசம் க்ஷேமமாக இருக்கணும்னா ஒரே வழி என்ன? மகான்கள் சரித்திரத்தை படிக்கணும், கேட்கணும், அவள் எழுதின பாடல்களை பாடணும். அதுதான் முக்கியம். இந்த கிரந்தத்தில் ஏணிப்படிகள் மாந்திரங்களில் வெறும் பாப புண்ணியத்தை மட்டும் அவர் சொல்லலை, புண்ணியாத்மாக்களாக வாழ்ந்து வாழ பற்றியும் சொல்லியிருக்கார். அப்போ அந்த சரித்திரமெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது நாம் இதை அனுபவிக்கிறோம். அப்படி ஒரு 80வது பிராயத்தில் தை அமாவாசை அன்னைக்கு பகவானோட சரணார விந்தத்தை அடைஞ்சார். என்னை அழைச்சிக்கோன்னு சொல்கிறாராம். போருமே, நிறைய இருந்துட்டேனே, எல்லாம் பண்ணியாச்சே, போருமே, இன்னும் கருணை வரலையாப்பா, நானாக கிளம்பி வந்துட முடியுமா? நீ கூப்பிட்டாதானே நான் வர முடியும். அதனால் ಇನ್ನುದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಪನ್ನಕ ಶಯನನೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯೇ ಇನ್ನು ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಯೋನಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಳಿದು ಪುಟ್ಟಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ನರಗದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ
ಮನೋವಾಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನಗೆ ದಾನವಿದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ. ಪನಗ ಶಯನನೇ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯೇ ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ. ಏ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ, ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ. पंढरीनाथ भगवान की ಜೈ. ಕಾಮಾದಿ ಷಡ್ವರ್ಗ ಕಾಡಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಮರನಾಗಿದ್ದ ಪಾದಕನು ನಾನು. காம குரோத லோப மோக மத மாத்சரியாதி பயங்கரமான இருண்ட வனத்தில் நான் இத்தனை ஜென்மா இருந்திருக்கேன். ஏகப்பட்ட பிறவி எடுத்துட்டேன், ஏகப்பட்ட தாய் வயிற்றில் பிறந்துட்டேன். இவ்வளவாகி இந்த நான்கிறது என்னை விட்டு இன்னும் போலியே. ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು. இது எப்போ போகும் தெரியுமா? நான் போகணும்னா நீன்னு வரணும். ನೀನೇ ಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿತ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ. என் மனசை உனக்கு கொடுத்துட்டேன், என் வாக்கை உனக்கு கொடுத்துட்டேன், என் சரீரம் உன் சேவை தான் பண்ணுறது. ಮನೋವಾಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನಗೆ ದಾನವಿದ್ದೆ. எல்லாம் பண்ணிடலாம், பிராணனை கொடுத்தேன்னு சொல்ல முடியும், கொடுக்க முடியாது. அது பிராணன் உன்னோடது, நீ எடுத்துக்கணும். ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ. ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ವಿಠಲದಾಸನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದಯಬಾರದೆ தாசன மேலே. அப்படியே புரந்தரதாசர் மண்டபம்னு கிருஷ்ணதேவராயர் கட்டி கொடுத்தார். அவருக்கு நிறைய செய்யணும்னு பார்த்தார், அவர் ஒன்றும் வாங்கிக்கவே மாட்டேங்கிறாருங்கிறதுனால ஒரு பஜனை மண்டபத்தை கட்டி கொடுத்தார். அவங்க உட்காந்து பாடிக்கிட்டே இருப்பார். அப்படி 80 பிராயத்தில் தை அமாவாசை அன்னைக்கு பகவானோட நாம கீர்த்தனம் பண்ணிக்கொண்டே புரந்தரதாசர் தன் திருமேனியை உகுத்தார். கிரகஸ்த தர்மத்தில் இருந்ததுனாலே அவருக்கு அக்னி சம்ஸ்காரம் தான் பண்ணியிருப்பான். அதிஷ்டானங்கிற மாதிரி அவளுக்கு இருக்காது. ஆனால் புரந்தரதாசர் எங்கே இருக்காருன்னா அவர் கீர்த்தனங்களில் இருக்கார், அவர் நாமாவில் இருக்கார், அவர் காட்டின மார்க்கத்தில் இருக்கார். இங்கே நங்கநல்லூர் ராகவேந்திர மடத்துக்கு போனேன்னா ராகவேந்திர சுவாமிக்கு 2 பக்கமும் கனகதாசனும் புரந்தரதாசனும் வச்சுருப்பா. சொத ரூபமாக இருக்கலாம், இங்கே போய் நீங்கள் தரிசனம் பண்ணிக்கலாம். தை அமாவாசை 2 விசேஷம் என்ன? புரந்தரதாசர் ஆராதனை ஒன்று, இன்னொன்று அபிராமி பட்டருக்கு அமாவாசை பௌர்ணமி அம்பாள் ஆக்கி காட்டின நாள். 2 விசேஷம் அன்றைக்கி. அதனால் புரந்தரதாசர் ஆராதனை முத்து சம்பிரதாயத்தில் மட்டும் இல்லை, எல்லாரும் கொண்டாடுறா. பாகவத ஆளுக்கு ஏகபோக சொத்து புரந்தரதாசனோட கீர்த்தனங்கள். நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற நமக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கோ அதில் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கீர்த்தனங்களை பாடுறதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் இல்லை. ஏன்னா அவ்வளவு கீர்த்தனமும் பாடி அதுக்கு அர்த்தமும் சொல்லணுன்னா அவகாசம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு என்னன்றது தெரிஞ்சுட்டோம் சுவாமி கிருப்பையில். மேற்கொண்டு அவா கீர்த்தனங்களை பாடி தெரிஞ்சுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு அடியார்கள் சரித்திரத்தை சொல்லிக் கொடுங்கோ, நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபாடு வச்சுக்கோங்கோ.
மகான்களுக்கு சம்மதமாக வாழறதுங்கிறது நம்ம குல தர்மத்தை கடைப்பிடிக்கிறது, அனுஷ்டானங்களை விடாமல் பண்ணுறது, ஆத்து பெரியவாளை மதிக்கிறது, இஷ்ட தெய்வம் குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது, இஷ்டகுரு குலகுரு வழிபாடு பண்ணுறது, எல்லார்ட்டையும் ஹிதமாக நடந்துக்கிறது. இதை தான் இவாள்லாம் பாடியிருக்கா. பாட்டாக பாடினது தான் நம்ம எடுத்து சொல்லணும். நம்மளுடைய அபிப்பிராயங்கள் எதுவுமே அதில் இல்லை. அப்படி இருந்தால் அவளுக்கு சம்மதமான ஒரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது அவளோட கருணை கிடச்சிதுன்னா பகவான் கிருபை உடனே கிடச்சிடும். இதுதான் சுலபமான வழி. அப்படி நமக்கு இந்த சிவசாகரம் ட்ரஸ்ட்டில் அவள் தெய்வ சாதுங்கிற பேரில் ஒரு 6 நாளைக்கு புரந்ததாச சரித்திரத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை கொடுத்தா. சிவன் சாருடைய சரணார் விந்தங்களுக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்கள். அவருடைய பார்ஷதாள் அத்தனை பேருக்கு நமஸ்காரம். சிவராமன்ஜிக்கு நமஸ்காரம். இங்கே கேட்டு இருந்த அத்தனை பக்தாளுக்கும் நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு அசோக் நகரில் ஒரு பக்தராத்தில் சுவாமியோடைய பாதுகா பூஜை இருக்குது. சுந்தரராமன்கிற பக்தராத்தில் சாயந்தரம் 3லேருந்து 6:30 மணி மட்டுக்கும். நம்மளுடைய சென்னைக்கு வரும்போது நடக்கிற சத்சங்கங்களோ கோவிந்தபுரத்தில் நடக்கிற சத்சங்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் விரும்புகிறவா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அந்த டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் தருவோம். எல்லோரும் வரலாம். குருநாதரோட பாதுகா பூஜை தபோவன ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் சொல்லி சின்ன உபன்யாசம் பண்ணி அவ்வளோ பேருக்கும் சத்சங்கத்தில் கலந்துக்கிற பாக்கியம் இருக்குது. யாருக்கு முடியுமோ வரலாம். பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். ராம் ராம். ஞானானந்தம்.